پاکستان امن چاہتا ہے لیکن بھارت نے جارحیت کی تو افواج پاکستان منہ توڑ جواب دیں گے۔ اسلام آباد میں ترجمان پاک فوج کی سیاسی قائدین کو ان کیمرہ بریفنگ۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور DGI-ASPR کا قومی سلامتی پر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ان کیمرہ سیشن ہوا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں بھارت کے حالیہ اشتعال انگیز اور جارحانہ اقدامات زیر غور آئے۔ سیشن میں سیاسی جماعتوں کے رہنما بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے DGI-ASPR نے سیاسی رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے سیاسی قائدین کو سفارتی اقدامات اور ریاستی مواقف سے بھی آگاہ کیا ہے۔ راشد حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پر بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا راشد۔ جی ہاں، یہ بریفنگ پچھلے 2 گھنٹے سے جاری ہے، جس میں DGI-ASPR اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اس کا اہتمام کیا، اور انہوں نے سیاستدانوں کو جو اس اجلاس میں شریک ہوئے بڑی تعداد میں ان کو بریفنگ دی۔ DGI-ASPR نے ذرائع کے مطابق سیاستدانوں کو بتایا کہ پہلگام واقعہ جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پاکستان اس پہ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کی بھی آفر کر چکا ہے، جس سے بھارت راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت پہلے بھی ایسے اقدامات کئی مرتبہ کر چکا ہے اور جھوٹے الزامات پاکستان پر لگا چکا ہے۔ پاکستان نے جب بھی بات کی ثبوت کے ساتھ کی، لیکن بھارت نے جب بھی الزام لگایا وہ کبھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا لیکن اس صورتحال سے ہم یعنی پاکستان آرمی گھبرانے والی نہیں ہے اور اس کی تیاری مکمل ہے، اور بھارت کے ہر جارحانہ اقدام کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ کیسے جواب دیا جائے گا اس کے بارے میں بھی انہوں نے سیاستدانوں کو تفصیل سے آگاہ کیا، لیکن چونکہ ان کیمرہ بریفنگ تھی اس لیے بہت زیادہ تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد عطا اللہ تارڑ نے سول حکومت کی جانب سے اس جنگ میں سول حکومت کی تیاریوں اور ان کے عزم کے حوالے سے سیاستدانوں کو تفصیلی بریفنگ دی۔ اس بریفنگ کا سلسلہ اس وقت ختم ہو چکا ہے اور اب سیاستدان واپس روانہ ہو رہے ہیں۔ جی راشد، یہ بتائیے اس کا کوئی اعلامیہ جاری کیا جائے گا؟ اچھا راشد، یہ بتائیے اس کا جی ہاں، امکان ہے کہ اس کا کوئی اعلامیہ ISPR سے جاری کیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ دیر میں جب باہر آئیں عطا اللہ تارڑ صاحب تو وہ بھی شاید میڈیا سے گفتگو کریں۔ ہم منتظر ہیں، جو ہی وہ آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے ان سے مزید تفصیلات جاننے کی۔ اچھا، تو یہ بتائیے کون کون سے سیاسی رہنما اس میٹنگ میں شریک ہوئے تھے؟ جی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، سینئر رہنما پرویز خٹک صاحب تھے، قمر زمان کائرہ صاحب تھے، عطا اللہ تارڑ صاحب تھے، وفاقی وزیر اطلاعات DGI-ASPR تھے جنہوں نے بریفنگ دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اس میں شریک تھے، لیکن PTI کی جانب سے کوئی رہنما اس بریفنگ میں شریک نہیں ہوا، انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ جی اچھا راشد حبیب، یہ بتائیے کہ DGI-ASPR کی جانب سے یہ کہا گیا، سیاسی قائدین کو بریف کیا گیا اور بولا گیا کہ بھارت نے اگر کوئی مس ایڈونچر کیا تو یقیناً اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جی ہاں، بالکل، پاک فوج بالکل تیار ہے، اور کسی بھی قسم کی کمزوری کا جو ہے انہیں سامنا نہیں ہے۔ ہر طریقے سے وہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ابھی ہمیں کچھ ذرائع سے اطلاعات ملی ہیں کہ کشمیر کے بارڈر پہ بلاشتال فائرنگ ہوئی ہے، اس کا بھی پاک فوج نے برابر اور بھرپور جواب دیا ہے ہر سیکٹر پہ، اور جیسا کہ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاک فوج کی تیاری مکمل ہے اور ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، جیسے کہ پیچھے 1-2 مس ایڈونچرز کا جواب دیا بھی گیا، اور آئندہ بھی تمام بارڈرز پر ہماری تمام افواج جو ہیں وہ چوکنا ہے اور ہر وقت چوکنا ہے۔ اس میں DGI-ASPR کا کہنا تھا کہ یہ اس قسم کے واقعات پاکستان کو اس کا سامنا پہلی دفعہ نہیں کرنا پڑا، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے اور ہر دفعہ ہم نے بھارت کو ایسے ہی جواب دیا، اور آئندہ بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اچھا، تو یہ بتائیے سیاسی رہنما ابھی میٹنگ ختم ہو چکی ہے اور واپس روانہ ہو گئے ہیں، اور عطا اللہ تارڑ کچھ دیر میں پریس کانفرنس کریں گے، میڈیا سے گفتگو کریں گے، کس طرح میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا؟ جی، بعد ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ غیر رسمی سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ سیاستدانوں کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ پوچھ رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات سے بھی اور DGI-ASPR سے بھی، جن کا وہ جواب دے رہے ہیں، اور جب بریفنگ مکمل طور پر مطلب سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا تو سیاستدان روانہ ہوں گے۔ کچھ 1-2 لوگ روانہ ہوئے ہیں، شاید ان کو کچھ ہو سکتا ہے جلدی ہو، لیکن ابھی تک یہ سلسلہ
मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। ब्रीफिंग ख़त्म हो गई है, सवालों जवाब का सिलसिला जारी है और उसके दरमियान उसके बाद शायद डिनर का भी एहतमाम किया गया है जो सर्व किया जाएगा। उसके बाद वो लोग बाहर आएंगे। चूँकि जंगी माहौल है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि फौरी तौर पर किसी को घर जाने की जल्दी हो। जंगी हालात में तो हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है, लिहाजा हम भी यहाँ खड़े हैं और सियासतदान भी अंदर हैं, DGSPR भी अंदर हैं, वज़ीर इत्तलात भी अंदर हैं। जो ही वो बाहर आते हैं तो हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या इसकी मजीद तफसीलात हैं जो वो हमें और अवाम को बता सकते हैं। ठीक है, राशिद हमारे साथ ही रहेगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमें आगाह करेंगे कि एक जानिब तो मीटिंग की जा रही है और पाकिस्तान भरपूर तरीके से तैयार है। अगर भारत मिस एडवेंचर करता है तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगी। और जबकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है भारत की जानिब से, इसकी तफसील अजहर फारूक आगाह करेंगे। बताइए अजहर। जी, ये इन कैमरा जो सेशन हुआ है इसमें मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर तफसीली तौर पर देर गौर आए थे। पहलगाम फाल्स फ्लैग ऑपरेशन के तनाजर में होने वाले सेशन में सियासी जमातों के रहनुमा बड़ी तादाद में शरीक हुए। DGISPR ने सियासी जमातों की शिरकत के शरीक रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों के हवाले से आगाह किया। DGISPR ने इस मौके पर यह भी कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की जाती है तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस इन कैमरे सेशन में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती जो इक़दाम हैं और रियासती मौक़िफ़ जो है उस हवाले से तफसीली तौर पर आगाह भी किया है। इसके साथ साथ आज बिला इश्तियाल फायरिंग का एक सिलसिला शुरू हो गया था हिंदुस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर। और ज़राए के मुताबिक भारत ने आज जो रात लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुक़द्दर मुकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की तो पाक फौज ने भारतीय फौज की तरफ से इस बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। ज़राए का ये भी कहना है कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर निक्याल, खुई रट्टा, शारदा, केल, नीलम और हाजीपीर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की थी। पाकिस्तानी अफवाज ने इन सेक्टर में दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। ज़राए ने यह भी बताया कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार और पुरअज़म है। और पाक फौज की तैयारियों के हवाले से भी आगाह किया उन्होंने DGISPR ने सियासी कायदीन को। अजहर उस हवाले से बताइएगा। जी, यकीनी तौर पर जो ब्रीफिंग का एक तवील सिलसिला था, काफी देर तक क्वेश्चन आंसर भी हुए और तसल्ली बख्श जवाब जो है वो DGISPR की तरफ से सियासी रहनुमाओं को दिए गए और बताया गया कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं भारत की किसी भी किस्म की मुमकिन जहरियत का जवाब देने के लिए। और इस वक्त तक की जितनी भी ऑपरेशनल तैयारियां हैं उस हवाले से तफसीली तौर पर DGISPR ने कौमी सियासी रहनुमाओं को आगाह किया। कौमी सियासी रहनुमा जो इस ब्रीफिंग का हिस्सा थे उन्होंने एतमाद का इज़हार किया और इस अज़म का भी इआदा किया कि मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की सियासी क़यादत जो है वो दुश्मन की किसी भी जहरियत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे। अच्छा, तो अजहर भारत की जानिब से जो LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, सिक्योरिटी ज़राए ने इस पर क्या जवाब दिया है पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, जो ये दूसरा वाक़या है, चंद रोज कबल भी भारत की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, उस वक्त भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया था भारतीय अफवाज को और एक दो जो पोस्टें थी भारतीय अफवाज की उनको भी तबाह कर दिया गया था। आज बिला इश्तियाल जो फायरिंग हुई है उसका भी उसी अंदाज से जवाब दिया गया और पाकिस्तानी अफवाज ने इस सेक्टर में दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। ये पहले सी इस बात का अंदाजा था कि दुश्मन की तरफ से इस तरह की बिला इश्तियाल कार्रवाई होगी, चुनांचे पाकिस्तान की अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकस भी थी, तैयार भी थी और जब ये कार्रवाई हुई तो उसका भरपूर अंदाज से सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जवाब दिया गया, जिसकी वजह से दुश्मन की जो तोपें हैं वो खामोश हुई। अच्छा, तो अजहर वहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी इस मीटिंग का एहतमाम किया था, उनकी जानिब से सियासी कायदीन को क्या ब्रीफ किया गया? जी, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने इस वक्त तक हुकूमत जो सफारती सतह पर इक़दाम उठा रही है, बिलखसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ जो राब्ते किए थे और भारत की तरफ से पहलगाम ऑपरेशन के बाद जो जारहाना अज़ाम है और बिलखसूस इंतास महदी की जो यकतरफा मौसली है उसकी तनाज़र में तफसीली तौर पर ब्रीफ किया कि वज़ीर आज़म ने किस अंदाज से आलमी रहनुमाओं को इस हवाले से आगाह किया। इसके साथ साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुख्तलिफ जो सब वज़राए ख़ारजा हैं मुख्तलिफ ममालिक के उनको जिस अंदाज से एतमाद में लिया और पाकिस्तान को जो सफारती कामयाबियाँ हासिल हुई हैं
उस हवाले से तारड़ ने तफसीली तौर पर आगाह किया। इसके साथ साथ जो रियासती मौकफ है इस सारी सूरत हाल के हवाले से, उस पर भी उन्होंने ब्रीफ किया। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूकी आगाह कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती के हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया है। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इकदामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया है। मौजूदा सूरत हाल पर भी ब्रीफ किया गया है। अजहर, आपका बहुत शुक्रिया।